عمران خان کی گرفتاری کے موقع پر تصویر بنوا کر وائرل ہونے والے دبنگ پولیس آفیسر کیپٹن لیاقت کون ہے؟ چیئرمین پی ٹی آئی پولیس آفیسر کے حسن اخلاق سے کیسے اور کیوں متاثر ہوئے، جانیے اس ویڈیو میں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ سر، ابھی ریسنٹلی آپ کی پروموشن بھی ہوئی، تو اگر ہم اس پوائنٹ پر آپ کی سکسیس سٹوری کو ڈسکس کریں کہ آپ کی سکسیس سٹوری کیا ہے، آپ کہاں سے آپ نے یہ سفر شروع کیا، آپ کا تعلق کہاں سے ہے اور کس طرح سے ہوتے ہوئے مختلف سٹیپس سے آپ آج اس پوائنٹ تک پہنچے اپنی زندگی میں؟ ہم بالکل دیسی سادہ سے لوگ ہیں، پنڈ دے رہنے والے، اور میرا گاؤں جو ہے سنگیال ہے، ظفروال اس وقت ایڈریس بھی ہوتا تھا تھانہ ظفروال کے نام سے، تو وہاں پرائمری اسکول تھا، وہاں پڑھتے ہوتے تھے ٹاٹ پہ بیٹھ کے، کبھی زندگی میں سوچا بھی نہیں تھا کہ سرکاری افسر بن جائیں گے۔ صحیح۔ اس لیے جو بھی لوگ میرے اب کسی اس کو دیکھتے ہیں نا، کسی بڑی اس کو پروگرام کو یا کسی چیز کو، تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ اللہ پہ ایک دفعہ اچھا یقین اور گمان کر کے دیکھیں۔ رائٹ۔ آج سے 30 سال پہلے جب میں کوئی گریجویشن کر رہا تھا، اگر اس وقت میرے پاس کوئی آتا نا فرشتہ کاپی پینسل لے کے کہ اللہ نے بھیجا ہے تو اپنے نصیب لکھ لیں، تو میرا خیال ہے میں کو بہت زیادہ بھی اگر لکھتا تو کوئی ایک CD-70 لکھ لیتا اور کوئی ماڑی موٹی نوکری لکھ لیتا کہ یار کو محکمے جو ہمارے اس وقت گورنمنٹ کالج لاہور میں ایک ایتھلیٹ تھے مہدی کاظمی صاحب، آج کل وہ ہمارے پاس DSP ہیں کارسل میں، تو وہ میرے ساتھ ہمارے جو استاد تھے وہ ان کو آئیڈیلائز کرتے تھے، ان کا ذکر کرتے تھے کہ جو گورنمنٹ کالج لاہور میں 8 ایونٹ کرتا ہے اور اس نے ٹاپ کیا اور ایسے کیا اور اتنے میڈل ملے اور اس وجہ سے اس کو پنجاب پولیس میں ASI رکھ لیا، تو ساری میکسیمم چھال سی کہ ایک CD-70 تو ایک ASI ہو جائے، ٹھیک ہے؟ تو آپ 90% لوگوں سے پوچھیں گے نا کہ جو آج ہیں، آج سے 30 سال پہلے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو فرشتہ بھیج دیتا، کاپی پینسل دے گیا اپنے نصیب لکھ لے، تو شاید جو وہ ہیں اس سے اگر وہ ابھی ہیں تو شاید 100 کا 1واں حصہ لکھ سکتے ہیں، اتنا وی آر بلیسڈ۔ میں اپنے بچوں کو کہتا ہوں کہ بیٹا اف یو تھنک آئی ایم ہارڈ ورکنگ آئی ایم ناٹ، اف یو تھنک آئی ایم انٹیلیجنٹ آئی ایم ناٹ، کوئی ایکسٹرا آرڈنری میرا IQ نہیں ہے، اف یو تھنک کہ میں کوئی اور میرے ساتھ کو بہت زیادہ کوئی خوبیاں ہیں تو آئی ڈونٹ ہیو، بٹ یس آئی ایم بلیسڈ پرسن۔ سر، آپ کی شہرت ایک دبنگ پولیس آفیسر کی ہے اور دوسری طرف آپ ایک علمی اور ادبی شخصیت کے حوالے سے بھی جانے جاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف ہیں، اور ٹویٹر پر اگر ہم آپ کی ویڈیوز دیکھیں تو وہ زیادہ تر صوفیزم کے حوالے سے، انسان اور خدا کے تعلق کے حوالے سے ہوتی ہیں، تو آپ کی یہ ایک جو پوسٹ ہے اور دوسری طرف آپ کی جو علمی اور ادبی شخصیت ہے، تو یہ ایک طرح سے تضاد فیل نہیں ہوتا؟ تضاد شاید مناسب لفظ نہ ہو، دیکھیں ایک تو دبنگ پہ مجھے اعتراض ہے، اچھا، دبنگ کو ہم نے بہت بدنام کر دیا، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی دبنگ، آئی وانٹ ٹو بی ایک ہمبل آفیسر اور ایک انسان۔ میں نے لکھا ہوا ہے، میری آپ پروفائل بھی کھولیں گے نا، انسان بن کر انسان کی خدمت کریں رحمان مل جائے گا۔ صحیح۔ تو رحمان انسان بھی مل جاتا، رحمان بھی مل جاتا، تو یہ تضاد نہیں ہے اصل میں۔ اس محکمے میں جہاں میں ہوں، یہ میں نے انٹرویو میں بھی کافی ایسی کا کہا تھا، اس میں آپ کے پاس ایک ایک قدم پہ جنت حاصل کرنے کے چانسز ہیں آپ کے پاس، کہ آپ پورا دن دیکھیں نا، ایک بندہ لٹا ہوا آپ کے پاس آتا ہے، آپ اس کو بٹھاتے ہیں، اس کو چائے آفر کرتے ہیں، اس کو پانی آفر کرتے ہیں، اوپن ڈور پالیسی، دروازہ کھولے اندر آئے، کرسی پہ آپ بٹھائیں اس کو چائے پلائیں، آدھا کام اس کا دور ہو جاتا ہے۔ اور اگر پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے آپ اس کے ڈاکو پکڑیں، اس کو ریکوری دیں، آپ اس کے چور پکڑیں، اس کو ریکوری دیں، آپ اس کے قاتل پکڑیں، قاتلوں کو سزا دلوائیں، ہاؤ ہیپی یو آر، ہاؤ بلیسڈ یو آر۔ اللہ اور انسان کا اور تعلق کیا ہے؟ اللہ اپنے لیے تو ہم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، اللہ تو یہ کہتا ہے کہ اگر تو روٹی پیٹ بھر کے کھا دیے تے ہمسایا تو بھکھا تے نہیں ہے، جی ہمسایا بھکھا ہے تو پیٹ بھر کے کھا دی تے نال میری کو 8 نمازاں بھی پڑھ لਈاں نے تے مینوں ان دا کوئی فائدہ نہیں۔ پاکستانی سوسائٹی میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پولیس کا امیج جو ہے وہ اس سے کافی مختلف ہے لوگوں کے ذہنوں میں۔ اس میں یہ ہے نا کہ خالی پولیس کا امیج نہیں ہے، لوگوں کا امیج بھی تو ہے نا کوئی ہماری نظر میں۔ بالکل۔ آپ دیکھیں نا، اگر میرے پاس قاتل آئے گا تو میں اس کا امیج کتنا کا اچھا لے کے جاؤں گا؟ آپ کا خیال ہے جو میرے پاس اگر کسی بندے نے 7 قتل کیے ہوئے ہیں تو میں اس کو کیا کہوں کہ جناب یہ AC لگا ہوا ہے اور آپ کو میں ابھی خان بابا سے کھانا منگوا کے کھلاتا ہوں؟ بھائی وہ قاتل ہے، اس کو I will treat as a قاتل، بات ختم۔ تو اسی طرح ہی
सिंपल वन लाइनर स्टेटमेंट है, वी आर गुड विद गुड पीपल Right. एंड वी शुड बी वेरी बैड विद इन फोर कॉर्नर्स ऑफ लॉ विद द बैड पीपल। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਭੈੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਲੁੱਟੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦਿਨੇ ਦਿਹਾੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। तो जिस सोसाइटी में इंसाफ नहीं होता ना, उसमें फिर ऐसे ही होता है। तो इसलिए वी आर सपोज टू बी अ सिंबल ऑफ टेरर फॉर क्रिमिनल्स। सर, कुछ आपकी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से अगर हम डिस्कस करें, आप पुलिस फोर्स में और इसके अलावा ट्रैफिक पुलिस में भी काफ़ी अहम ओहदों पर जो है वो तैनात रह चुके हैं, एसपी सिक्योरिटी एक क्रूशल टाइम में आप रह चुके हैं। तो सबसे ज़्यादा कौन सा चैलेंजिंग काम और कौन सी पोस्ट आपको लगा कि इसमें जो है वो चैलेंजिंग भी है और यहाँ काम करके मज़ा भी आएगा? मैडम, उसमें मैं थोड़ा सा मेरी जो शायद इसको सोचने का तरीका डिफरेंट है चीज़ों को। मैं हर पोस्टिंग जो भी मुझे मिलती, पहले तो मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा कि ये बड़ी पोस्ट है या छोटी है, मेरे लेवल की है या मेरे लेवल की। मेरा क्या लेवल था, मेरी औकात ही कोई नहीं थी। मुझे अल्लाह ताला ने कहाँ से उठा के, वो सलसालन कल फ़खार से उठा के, तीन लाजब से उठा के मुझे इतना खूबसूरत वसवर खूबसूरत सूरत महसन तकवीम बना के बैठा दी। मेरा नखरा बनता है, तो जिस सीट में भी लगेंगे उस सीट पे वी विल ट्राई टू डिलीवर। राइट, सीआईए का बेसिकली काम चोरों और डाकुओं को पकड़ना है, राइट? तो आपको लगता है सीआईए और द अदर पुलिस फोर्स इज डूइंग दिस एट इट वेरी बेस्ट? जी, जो पहले भी मैंने बात की ना, देखें अल्हम्दुलिल्लाह विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, विद वेरी लिमिटेड रिसोर्स, 600-700 बंदे के साथ 50% ऑफ द हीनियस क्राइम सीआईए वर्कआउट कर रही है, राइट? और 42 करोड़ के करीब पैसे रिकवर किए हैं इन्होंने हार्डन क्रिमिनल से। राइट, टारगेट किलिंग अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला करम रखे लाहौर शहर के ऊपर, अल्हम्दुलिल्लाह टारगेट किलिंग ज़ीरो हो गई है लाहौर में। माय टीम हैज़ वर्कड अनटायरिंगली अगेंस्ट द शूटर्स और टारगेट किलर्स, और उसकी वजह से एक डेटरेंस क्रिएट हुई है और वो अल्हम्दुलिल्लाह रुक गई है। किडनैपिंग फॉर रैंसम, पिछले दिनों भी ये केस आया तो वो फेक केस था, फैब्रिकेटेड था। अदरवाइज़ अल्हम्दुलिल्लाह किडनैपिंग फॉर रैंसम आपकी अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नहीं हो रही। बैंक रॉबरी एक हुई, वो मुलजमान सारे गिरफ्तार हुए, तो बैंक रॉबरी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो हाई प्रोफाइल हिनियस केस हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह थिंग्स आर अंडर कंट्रोल, और सीआईए और जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस है वो मिलकर उसके ऊपर काम कर रही है, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला हम नेक नियत होंगे तो अल्लाह ताला हमारी मदद करेगा। मैं आपके कुछ पुराने इंटरव्यूज़ देख रही थी, तो उसमें आपने कहा कि अल्लाह का बड़ा करम है कि मैं आज वो जेल के पीछे नहीं हूँ, वरना मैंने ज़िंदगी में बहुत से फड्डे किए हैं। तो ऐसे कौन से काम किए हैं आपने? कोई हमें भी कहानी सुनाए इस हवाले से। मैडम, बेशुमार देखें ना, आप जब भी स्टेटस को तोड़ने की कोशिश करते हैं ना, राइट, इनर्शिया को, तो ज़ाहिर है आपकी एनिमिटी बढ़ती जाती है। बिल्कुल। बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जिसमें जो स्टेटस को वाली फोर्सेस हैं वो फिर सारी आपके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देती हैं। यहाँ पे भी हैं। इवन नाउ व्हाइल वर्किंग इन सीआईए, मेरी टीम जिस तरह माशाल्लाह काम कर रही है, तो जब उन्होंने मंशियात फरोशों पे हाथ डाला तो उसमें फिर पूरे एक तालाब में पत्थर मार दिया ना उन्होंने, गंदगी के तालाब में, तो उसके सारे छींटे तो पड़ने हैं। सही, ठीक है, तो क्या करें, हम रुक जाएं, लोगों को तबाह होने दें, लोगों को मरने दें? नो, वी विल नॉट स्टॉप, हम काम करते रहेंगे। तो जब भी आप ये काम करते हैं तो फिर आपके अगेंस्ट जो नेगेटिव इतनी फोर्सेस होती हैं, दे स्टार्ट वर्किंग अगेंस्ट यू, जिसके इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम करते हैं, तो उसके लिए आपको भुगतना पड़ता है। डज नॉट मैटर। आई बिलीव कि वतइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, कि इज़्ज़त अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है, जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है पूरी दुनिया उसको जलील करने पे लगी है, जलील नहीं कर सकती। तो जिसके खाते में ज़िल्लत वहाँ से लिखी गई है, पूरी दुनिया चाहे उसको इज़्ज़त देनी है तो इज़्ज़त नहीं दे सकती। तो वो जो मैं कहता हूँ ना कि मेरे पे होता तो मैं वाकई जेल च हुंदा, जिस लैवल के लोगों को असी हाथ पाया, लेकिन ये मेरे पे नहीं है ना ये उनके पास है कंट्रोल, ये अल्लाह के पास है, इसलिए अल्लाह ने इज़्ज़त दी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेरे जैसा नलायक आदमी ग्रेड 20 में भी प्रमोट हो गया। नहीं, आपको लगता है कि आप वो स्टेटस को तोड़ने में कामयाब हुए हैं? मैडम देखें, आपके पास ना चेंज का एक स्पेक्ट्रम होता है। फ़र्ज़ किया मैं 1 से 10 तक है ना, तो 10 में अगर मैं समझता हूँ ना कि मैं जो 9 से ऊपर वाला 10वां पॉइंट है वो मैं अचीव नहीं कर सकता, सही, तो मुझे बाकी 9 तो अचीव करने की कोशिश करनी चाहिए ना, जो डूएबल्स हैं। तो हमने तो स्टेटस को हाथ डाला, तो हमने बड़े बड़े लोगों से मंशियात 100 किलो भी पकड़ी ना, उनको दे आर बिहाइंड द बार्स। बड़े बड़े लोगों को हमने पकड़ के चालान भी किया है, वी आर डूइंग इट। जो अनटचेबल्स थे उनको भी पकड़ के हवालात में डाला। लोग बाहर के मुल्कों से भी आगे गिरफ्तारियाँ दे रहे हैं, तो ऐसे तो नहीं दे रहे ना।
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਲਈਅਰ ਟ੍ਰਿਪ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਰਹੇ हैं। रिसेंटली अभी एक इमरान खान के साथ आपकी पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी, तो इस हवाले से हमने सुना कि दौरान सफ़र जो है वो आपकी गुफ्तगू हुई तो खान साहब ने भी आपकी तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि आपके बारे में मैंने बहुत सुना था कि आप एक दबंग पुलिस ऑफिसर हैं, लेकिन मैं आपसे मिलकर आपके हुस्न सलूक से काफ़ी मुतासर हुआ हूँ। मैडम ये जितनी बातें मर्जी कर लें, ओके, फ़र्ज़ किया उन्होंने ये कहा भी, तो क्या उससे मैं दबंग बन जाऊँगा? इफ़ आई एम नॉट राइट, अगर उन्होंने कहा मैं अच्छा आदमी हूँ तो क्या उससे मैं अच्छा हो जाऊँगा? इफ़ आई एम नॉट सही। अगर उन्होंने कहा कि आप लोगों ने बहुत अच्छा उसने सलूक किया मेरे साथ पुलिस ने, तो क्या उससे पुलिस को सर्टिफिकेट मिल जाएगा? नो। मैं अपने मुंह से कहूँ उन्होंने ये कहा, भाई देखें ऑब्वियसली हमारा कोई टाइम उनके साथ गुजरा तो कोई ना कोई तो गुफ्तगू कोई बात हुई होगी ना, मुंह ते मास्क पा के ते मुंह बंद करके ते नहीं ना बैठे रहेंगे, ना ही चिंगम खाते रहे होंगे। लेकिन हैविंग सेड दैट, अगर किसी ने कहा कि पुलिस अच्छी है तो मेरे अच्छा कहने से अच्छी नहीं होगी, वो मिस्टर ए के ही अच्छा कहने से अच्छी होगी। ओके, और अगर पुलिस बुरी है तो मेरे अच्छा कहने से वो बुरी से अच्छी नहीं होनी, वो मिस्टर ए ने अगर बुरा कहा है तो वो ओदी मनी जानी है, वो बुरी होनी है। सही। तो वो एम आई टू से कि उन्होंने मुझे ये कहा, मुझे हीरो बना दिया, मैं बड़ा चंगा आदमी हाँ, मैं वली हाँ, मैं दरवेश हाँ, तो ये जितना भी होगा ये इसका फ़ायदा कोई नहीं कहने का या इस पर डिबेट करने का कोई फ़ायदा। एक लीगल ट्रांजैक्शन थी, वो कंप्लीट हो गई, दैट्स इट। आई डोंट वांट टू डिबेट ऑन दैट, उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, 1 इंच कदम आगे था, 1 इंच पीछे था, बेसलेस सी बातें मेरे लिए, दीज आर नॉट द तो इम्पोर्टेंट। सूफीज़म भी आपका कॉमन एक इंटरेस्ट है, उस हवाले से कोई गुफ्तगू हुई सूफीज़म किताबों के हवाले से? सूफीज़म की फिर वही मैं बात कर रहा हूँ ना कि जो इंसानियत है ना, ये सारी टोटल बेसिकली तो इंसानियत की बात है। सही। ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਰਹਿਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਦੋਨੋਂ ਲੱਭ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, इसके आगे डिबेट करने की ज़रूरत ही नहीं है मेरे ख्याल में। बहुत शुक्रिया सर अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।